आराधना कर से प्रभुंकर दासी को आम एत बड़े आह्वान करवा सब प्रभुंकर आराधना करेंगे गौरव करेंगे आम को प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे। आम मध्य प्रेमिका पाल भौणी अच्छा सम्मुख को आसवे आराधना करी प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे। नमस्कार दीदी, जय मासी जी, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। प्रभु को धन्यवाद देवी सार को मध्य धन्यवाद देवी। से भावे सबुदिन तो जड़ित मो भौणी होची बोली तीन भौणी रे फोटो छाड़ी देथिला तथापि प्रभु को धन्यवाद देबे ते सुंदर सुजोग देथिबार मो बहुत खुशी लागुची आज पालिमा जते बेले जूम रे हम समस्ते दीदी भौणी तथापि गोटे भाभी गोटे दीदी मिलुछंती बहुत आनंद लागुची। हालेलुया। हे सदा प्रभु मोर प्रार्थना सुन ओ मो काकुति तुम निकट रे उपस्थित हो मो संकट दिन रे मो ठारे तुमे मुख लुछाओ नाई मो प्रति आपना कर्ण डेर मो प्रार्थना करिबे दिन रे मते शीघ्र उत्तर दियो। हालेलुया। बुझु न बुझु करिबी प्रार्थना जानू न जानू मु जीवी उपासना प्रभुंकर वाक्य मु पढ़िबी प्रभुंकर गीत मु गाइबी करिबिनी तांको आ केबे ही छलना विपदे आपदे मुई पाइची सांत्वना। हालेलुया। सेमती किसी नुआ गीत ना प्रत्येक को गुड मॉर्निंग और प्रत्येक भाई बहन को आ समस्ते जानिबा गीत आ दीदी कहला पर जड़ित होची तथापि प्रभु को धन्यवाद देवी। अनेक समस्या अनेक दुख तथापि ए जूम माने प्रभु जूम रे बसी को अनेक किछि सांत्वना पाउची अनेक किछि आशीर्वाद पाउची। प्रभु महान परमेश्वर अछन। हालेलुया। हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबी तुमार हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबी तुमार आसु जेते छाड़ा आसु निंदा अपमान आसु जेते छाड़ा आसु निंदा अपमान हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबी तुमार हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबी तुमार तुमे मोर शक्ति दाता तुमे मोर मुक्ति दाता तुमे मो सबुरे सबु विश्वास भरोसा दाता तुमे मोर शक्ति दाता तुमे मोर मुक्ति दाता तुमे मो सबुरे सबु विश्वास भरोसा दाता तुमे हिल साथे लबिबी मो परित्राण तुमे हिल साथे लबिबी मो परित्राण हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबी तुमार हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबी तुमार तुमे मोर प्रियतम सबुठारु अनुपम तुम ठारे देहि मन पाइबि नुआ जीवन। हालेलुया। तुमे मोर प्रियतम सबुठारु अनुपम
रे देहि मन पाइबि नुआ जीवन हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबि तुमर हे प्रिय जीशु मोर सेवा करिबि तुमर। हालेलुया। हालेलुया। दीदी मोर गीत सुना जाउची कि? हालेलुया। दुनिया सारा मो तुमको खोजिली आखिर लुहरी तुमको पाइली। दुनिया सारा मो तुमको पाइली आखिर लुहरे तुमको खोजिली। तुमे ही परम अनंत सीमा तुमे ही परम अनंत सीमा एही कथा से जानिली दुनिया सारा मो तुमको खोजिली आखिर लुहरे तुमको पाइली। जीवनर जहा किछि पाप करिथिली तुमरी आगरे मोर हृदय खालिली। हालेलुया। जीवनर जहा किछि पाप करिथिली तुमरी आगरे मोर हृदय खालिली। तुमे ही महान घेनमान प्राण तुमे ही महान घेनमान प्राण तुमरी आश्रय मनेली दुनिया सारा मो तुमको खोजिली आखिर लुहरे तुमको पाइली। मो आखिर जेते लुहा झरी जाऊ आजी अंतर मु तुमको जे पाई अछि खोजी। मो आखिर जेते लुहा झरी जाऊ आजी अंतर मु तुमको जे पाई अछि खोजी। निराशार आशा तुमे ही भरोसा निराशार आशा तुमे ही भरोसा तुमे शांति मुक्ति बुझिलो दुनिया सारा मो तुमको खोजिली आखिर लुहरे तुमको पाइली। पिता दुनिया सारा अनेक कष्टरे अनेक दुखरे अबाटे चली जाउथली बंधु जीवन रे जहा किछि पाप करिथिली तुमर आगरे प्रभु मोर हृदय खोलिली राजा। तमे अंतर्यामी परमेश्वर प्रभु ए जो माध्यमन को प्रभु हमर पाद तळे बसी मते अनेक किछि सांत्वना देथिबार म कोटि कोटि धन्यवाद दउछि। हालेलुया। आगरे गीत गाइबा आहे प्रभु दयामय तुमे केरे महान हे। आहे प्रभु क्षमामय तुमे केरे महान हे। आहे प्रभु दयामय तुमे केरे महान हे। आहे प्रभु क्षमामय तुमे केरे
महान है। हालेलुया, 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 होशाना, हालेलुया, 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 होशाना। तुम्हें मंगला माया, तुम्हें अनादि अनंत, तुम्हें सर्वशक्तिमान, तुम्हें नित्य जीवित, तुम्हें मंगला माया, तुम्हें अनादि अनंत, तुम्हें सर्वशक्तिमान, तुम्हें नित्य जीवित। कला प्रभु पाप क्षमा आम दिया तुम अनुग्रह दान, आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान है। आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें केड़े महान है। हालेलुया, 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 होशाना, हालेलुया, 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 होशाना। तुम्हें निराश जीवने तब आशा भरी देला, अशांत मन रे तुम्हें सांत्वना देलो। तुम्हें निराश जीवने तब आशा भरी देलो, अशांत मन रे तुम्हें सांत्वना देलो। अभाव आम करिलो दूर, रोगरु तुम्हें आरोग्य कल। अभाव आम करिलो दूर, रोगरु तुम्हें आरोग्य कल। आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान है। आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें केड़े महान है। और राजा तुम्हें दयामय, तुम्हें क्षमामय, तुम्हें रोग सुस्थ करबा परमेश्वर, तुम्हें आवरी धरबा परमेश्वर। हालेलुया। आसतु प्रार्थना करबा। दुई लाइन गीत गाई मु प्रार्थना करबी। प्रार्थना रे समस्ते नीरव रह। मो तुमको प्रेम करी, तुमको प्रेम करी प्रभु, मो तुमको प्रेम करी पछेइबी नाही। मो आंठो भांगे जदि तुम धरी, अबा तुम पछरी चले, जदि बा दुख संकट आसे पछेइबी नाही, पछेइबी नाही। निन्ने प्रेमिंचनी येसయ్య తండ్రి దేవా, నిన్నే ప్రేమించని, నిన్నే ప్రేమించని। हाँ प्रभु तमें प्रेम करबा परमेश्वर राजा। धन्यवाद, 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 प्रशंसा गौरव करुची प्रभु।
तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम जुगे जुगे धन्य प्रभु। प्रेमिक परमेश्वर राजा, तमे केते दया कलो, केते प्रेम कलो, केते अनुग्रह कलो प्रभु। तुमर पाद तले बसिबा पाई मते सुजोग देलो राजा। प्रभु मोर प्रत्येक बालक बालिका मो प्रत्येक भाई भौणी प्रभु जो मध्य एक परिवार हेचु राजा। आमे दूर दूर ग्राम रे तथापि एक परिवार करिच, परस्पर को प्रेम देथिबार मु कोटि कोटि धन्यवाद दूची राजा। प्रभु ए प्रभात प्रभु अनेक लोक भावी थिले, चिंता करिथिले, तथापि अनेक लोकर जीवन चली जायछि। रात्र मध्य रे प्रभात रे मेडिकल रे गृह रे रास्ता रे अनेक एक्सीडेंट हे मध्य अनेक हाथ गोड़ भंगा रे अनेक लोक मेडिकल रे अछंती प्रभु। सेमनके तमे रक्षा करो, सेमनकर सहवर्ती परमेश्वर हो प्रभु। सेमनके तमे चांगा करो, सेमनके तमे अर्थ जगाओ बोली मु प्रार्थना करूची राजा। महान परमेश्वर अनेक किछि प्रार्थना हेछि प्रभु, तमे प्रतिदिन प्रार्थना सुनि मजे उत्तर देथिबार मु कोटि कोटि धन्यवाद दूची राजा। महान परमेश्वर जुम गड़िबा सार को भौणी की दुई छुआ को तमर पाद तले मु समर्पण करछि प्रभु। सेमनकर सहवर्ती परमेश्वर हो राजा। प्रभु धन्यवाद देवी राजा। तिनी भौणी को प्रभु आज प्रभु तमे जड़ित कर कोटि कोटि धन्यवाद दूची प्रभु। प्रभु दीदी की आउ सार को पुओ को झियो को पिंकी प्रभु बेले बेले हठात असुस्थ हे थाउची राजा। हे महान परमेश्वर तमर से कंटामिन हस्त से मनकर नष्ट करे छुई दियो नाथ, से क्षमा रत प्रभु। दीदी मध्य असुस्थ तथापि तमर पाद तले बसिबा पाए ते सुंदर मन देथिबारु मु कोटि कोटि धन्यवाद दूची पिता। तमे सुस्थ कर बल दियो प्रभु, तांकर प्रत्येक भार तमर पाद तले मु समर्पण करूची गो राजा। प्रभु धन्यवाद दूची प्रभु। प्रभु जो दीदी वाक्य देव राजा लीमा दीदी प्रभु, प्रभु ताको उत्तम मन देच, धैर्य देच बापा। प्रभु दीदी की दुई पुओ को तमर पाद तले मु समर्पण करूची बापा। से माने बाहर रायगड़ा रे अछंती प्रभु। हे पिता से मन को आग पछरे तुमे रुह प्रभु। प्रभु प्रभु उत्तम मन देच दीदी की आराधना करिबारे धन्यवाद देबारे आज वाक्य बुणिब प्रभु। से वाक्य तुमे कह गो राजा। प्रभु जते प्रभु जते आमे जड़ित होइछु प्रभु, शांति मनरे एक मनरे शेष पर्यंत तमर से वाक्य सुनि हृदय रखि पारिबो। से प्रकार दीदी को प्रभु तमे उत्तम ज्ञान दे, उत्तम बुद्धि दे प्रभु। महान परमेश्वर दीदींकर परिवार जेते आवश्यक अछि प्रभु तमे जगेइबा परमेश्वर राजा। हाँ राजा मु मागी जानिनी प्रभु, तमे जाछि प्रदान करो। यदि प्रार्थना रे भूल थिले क्षमा करो। ये प्रार्थना यीशुଙ୍କ नामरे मागुची, आमेन। धन्यवाद दीदी सुजोग देथिबारु। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत, चारोटी गीत गाए प्रार्थना करी कविता मध्य फास्ट रे पठन कले। आउ प्रभु आशीर्वाद करंतु। ए प्रकारे सब जूम रे मध्य व्यवहार करंतु, ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे व्यवहार करंतु। प्रभु आशीर्वाद और रक्षा करंतु, चिंता बुझ उठांतु, पिला मान को मध्य आशीर्वाद करंतु, परिवार को मध्य रक्षा करंतु। आउ ए समय रे आमान को मध्य रे हेमलता सुना प्रभुଙ୍କର दासी अछंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिवे, आराधना करिथिबा प्रभुଙ୍କ दासी निमंते पुणी वाक्य नहीं आसिबे प्रभुଙ୍କର दासी तांको निमंते। पुणी आरंभ टू शेष पर्यंत आउ प्रभुଙ୍କର आउ निकटवर्ती प्रत्येक जेपरि स्थिर भाव में बसिबू आउ से जीवंत वाक्य शुणिबू, से निमंते प्रार्थना करिवे। प्रभुଙ୍କର उपस्थिति रे आज उपासना जेपरि समाप्त हेबो प्रार्थना। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। महामंगलमय सदा प्रभु तुम पवित्र महानाम गौरव प्रशंसा हो राजा। तुम्हें आमान को दया कल, अनुग्रह कल बापा। रात्र रो समस्त विपद उद्धार करी नुआ दिन देखा सुजोग देल प्रभु। ए दिवस प्रथम समय प्रभु तुम चरण तले एकत्रित हो तुम गौरव प्रशंसा करने को सुजोग देल, से तुम गौरव प्रशंसा हो राजा। एतले प्रार्थना करुच्ची प्रभु तुम प्रिय दास लेडिंग करुछंती, तांकर शरीर असुस्थ बोली से कहूथिबा सत्य मध्य प्रभु आज तुम सेवा कार्य से लागिछंती। तुम्हें तांको आशीर्वाद कर, दया कर प्रभु, तांको स्पर्श कर सुस्थ स्वास्थ्य दियो। तुम्हारे गौरव करने को साहाय्य कर। आहरी आगक जेपरि प्रभु ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे से कार्य करी तुम्हारे गौरवर कारण हेबे प्रभु, साहाय्य कर, दया कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना करुची प्रभु आज रे उपासना आरंभ रु शेष पर्यंत तुम्हें सहवर्ती ईश्वर हुओ। अनेक भाई भौणी माने प्रभु इंटरसेसरी प्रेयर रे अनेक विषय उपस्थापना करी तुम चरण तल को आसीथिले अपा।
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଉପାସନା ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ରୁହ। ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରେମିକା ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ଅଛନ୍ତି ରାଜା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ସେ ପରିବାରର ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର, ସେ ପରିବାର ଦ୍ଵାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶଂସନିତ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କର, ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମେ ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଘେନି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବାପା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବରୁ ରକ୍ଷା କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତୁମର ଗୌରବ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ସୁସ୍ଥିର ମନ ସୁସ୍ଥିର ମତି ପ୍ରଦାନ କର, ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ସଙ୍ଗରେ ରହି ସଦା ଉପକାର କର, ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ନିଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧୁମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀକୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଦେ ପଠନ କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 68-11 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଉପାସନା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଅଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଜି ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାଳନା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ନମିତା ଲିମା, ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ନମିତା ଲିମା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। Praise the ବହୁତ Lord. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ବାକ୍ୟ କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର, ତଥାପି କର ସିଷ୍ଟର ଅନେକ ଥର ମୋତେ ଫୋନ କରି କହିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୁଣିବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ, ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା 39 ହେଲାଣି, କେତେ ସମୟ କହିବି ମୁଁ? -35 ମିନିଟ୍ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ହଉ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହି ଆସୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ, ପୁଣି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ, ପୁଣି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ଆମମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ତାହା ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସବାସ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ସକାଶେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପରିଚୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ଯଦି କାହାର ପରିଚୟ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ଲୋକ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ସକାଶେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯଦି ବା କିଏ ଯଦି ନର୍ସ କାମ କରୁଛେ ତାର ନର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯଦି ଡକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ। এই ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତାହା ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଲିୟ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାବବାଦୀ, କିଏ ଝିରିମିୟ, କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋହନ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମରିୟମଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ ତାର 13ରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନାନା ବିଷୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଅନବରତ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛ ତାହେଲେ ତମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିଛ କି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛ, ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ବା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ପିତର କହିଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଯଦି ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ
ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋହନ 1 ତାର 12 ପଦ। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କାହାଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କୋଉ ବଂଶରୁ ଆସିଛୁ, କୋଉ ଜାତିରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହଉଛି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଯୋଉଦିନ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ମୁଖରେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଧୌତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉଦିନ ଆମମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ଦିନ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ହୁଏତ ମୋର ବାପାର ସନ୍ତତି ହିସାବରେ ବା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପରିଚୟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। କାରଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୌନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯୋଉ ଜାତିର ହଉ, ଯୋଉ ବର୍ଗର ହଉ, ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତର ଯୋଉ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା କାହାର, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଚୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆସିଛି ସେ ଅମ୍ପ ଲୋକର ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାହା ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟରେ ଆମମାନେ ପରିଚିତ ହଉଛୁ ଯେ ସେ ଅମ୍ପ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନର ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ତାହା ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଗତର ପତନାବଧିରୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେହି ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିଚୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବାର ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମମାନେ ଯେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଜାତ ହୋଇଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର, ଆଉ ଆମମାନେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଆମମାନେ ଏହା ହାସଲ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆମମାନେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଅଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆମମାନେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ କେତେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କେବେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟତାରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଅବାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ଚାହିଁବା। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାବହତା ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆଉ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା। ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ 2:8 ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦୟାକରି ଯଦି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ପଢିବେ ଫିଲିପିଓ 2:8। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପଠେଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପରି କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା ଏବ୍ରି 5:8। ଏବ୍ରି 5:8। ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ମାନିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ। ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଫଳବାନ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି କିମ୍ବା ଖେଳରେ କୌଣସି ଆଉ ସେମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡେଲ ଆଣନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଫଳୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ଖ୍ୟାତ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ 5:19। ପ୍ରଥମ କ ଅଂଶ ପଢିବେ, କ ଅଂଶ। କାରଣ ଯେପରି ଜଣକର ଅନାଜ୍ଞା ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ କାରଣ ପାପୀ। ଯେପରି ଜଣକର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ ପାପୀ ହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆମେ କରିଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ଭାବି ପାରିନଥାଉ ଯେ ହଁ ଏଇ ଛୋଟ କଥା ନ କଲେ କଣ ହେବ, এই ପ୍ରକାର ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ। ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବାରୁ, ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ସାଉଲ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବାରୁ ସେଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭାର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମୂହକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯୋହନ 15 ତାର 15 ପଦ। ଯୋହନ 15 ତାର 15। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଯୋହନ 15 15। 15 ହଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ତ୍ତା କଣ କରନ୍ତି ଦାସ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି ସେଇ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ନା କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବନ୍ଧୁ ରହିଥିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଥିବେ। ଛୋଟବେଳର ହେଉ, ଛୋଟବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ବନ୍ଧୁତା ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୋସ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଛଳନା ନଥାଏ, କୌଣସି କପଟତା ନଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଲିକି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ, ମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁକୁ, ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେ କହିପାରିବ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିସାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କାରଣ ଦାସ ସହିତ ମାଲିକର ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଲିକ ତାର ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦାସକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଦୋସ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ତମେ ସବୁ କଥା କହିପାରିବ, ଖୋଲିକି ସବୁ ବିଷୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ପରିଜନ ଆଗରେ କି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ, ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ସଂକୋଚ ନଥାଇ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରିବା। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବିଷୟ, ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର କି ପ୍ରକାର ରିଲେସନ, କି ପ୍ରକାର ତାର ସମ୍ପର୍କ, ଆମମାନେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ, ଯେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଲୋକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ, କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିନେତା କି ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଦୋସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆରେ ବାପରେ ସେ ମୋର ଦୋସ୍ତ ଅଛି, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଆସିଗଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସବୁବେଳେ ରଖିବେ, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିବେ।
आमने बाइबल रे उदाहरण स्वरूप देखुचु जोनाथन एवं दाऊदଙ୍କ विषय तांकर बंधुता विषय अनेक स्पष्ट भाव प्रथम सामुएल रे ताहा वर्णना करा जायछि जे दाऊद एवं जोनाथनଙ୍କର प्राण एकत्र हो जाइला से प्राण परि तांकु प्रेम करथिले माने निज प्राण परि से दाऊदଙ୍କୁ प्रेम करुथिले बोली वाक्य प्रकाश करे। तो प्रभु आमने मध्य आनंदर सहित आमने गीत गाई थाउ आनंदर सहित गर्वर सहित मुकर गीत माने गाई थाउ जे बंधु परि बंधु तुमे आ मो परि पापीर आ तुमे धूली रु मते उठाइल आ तुमे कोଳରେ मते स्थान देल आनंदर सहित आमने गीत गान करूछु किंतु आमने ताहा फील करूछु कि आमने ताहा अनुभव करूछु कि जे सतरे मु ख्रीष्टंकर बंधु आ से जो विश्वस्ततार मो सहित बंधुता स्थापन करिसेंती जो बंधु बांधी अछंती आ मु कोन से बंधुत्व रे विश्वस्ततार पर्यंत रहिछि कि ना मु अविश्वस्तता मोर बंधु सांगरे मोर फ्रेंड सांगरे मोर ख्रीष्टंक सांगरे मु करूछि एहा माने चिंता करिवार विषय रहिछि जे जगत रे आमानकर जे कोनोसी परिचय हेउना काहेकि आमाने ख्रीष्टंकर संतान प्रथम विषय आमानकर परिचय द्वितीय विषय होछि आमाने आउ से ख्रीष्टंकर बंधु अटु आमाने तृतीय विषय देखिबा तृतीय रे आमानकर परिचय कोन ता मान देखिबा एहा गोटे बहुत सुंदर परिचय आ आमाने समस्त एहा जानिछु तेणु आज आसंतु आमाने सेही परिचय को मध्ये आजि टिके स्मरण करिबा आपण माने ताहा पाइबे द्वितीय करंती 11 पर्व 2 पद दया करी आ पाठ करी सहायता करी। द्वितीय करंती 11:2 कारण ईश्वरଙ୍କ विषयक उद्योगरे मु तुमମାନଙ୍କ निमंते उद्योगी जेणु मु तुमମାନଙ୍କୁ सतीकन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ ठारे समर्पण करबा निमंते वाग्दान करिअछि। प्रभुଙ୍କର नाम धन्यवाद हेउ प्रभु आमानकु तांकर भाज्य रूपे आमानकु परिचित करई अछंती आमानको सहित से वाग्दान करी अछंती आमानकु से मंगनी करी अछंती आमानकु मागी छंती आमानकु बाछि छंती भाज्य रूपे आ दिने से आसीबे आ हमकु विवाह करी नेबे तो आमाने समस्त स्थान रे जो प्रभुଙ୍କର दास दासी माने अछु आमाने समस्ते मंडली विषय रे कुहा जाइथिले मध्य मंडली कोनोसी चर्च गृह निमंते नुहे जो माने समस्ते प्रभु को ईश्वर को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी जलरे बाप्तिस्म नै एकत्र भाव उपासना करती ताहाकु ही मंडली कहती माने आम प्रत्येक समस्ते ए स्थान रे अंतर्भुक्त जे आम प्रत्येक को प्रभु को निमंते एंगेज करा जायछि मतलब आमे वाग्दान ही जायछु आमे प्रभु को निमंते बछा जाई सारिछु आमाने तांको निमंते बछा जाई सारिछु आमे आमे निजे निजर नहु आम निज इच्छा रे आमाने कोनोसी कार्य करि परिबा नाही कारण आमाने तांको सहित आमाने भाबी भाज्य स्वरूपे आमानकर परिचित होइछि आमान जेते बेले जगत मध्य रे मध्य देखु जदी कोनोसी पुत्र निमंते बा कोनोसी पुओ निमंते गोटे कन्या को जदी सिलेक्ट करा जाउछि बछा जाउछि आउ ताकू कोनोसी पिंधाणी पिंधा जाउछि किबा ता ना रे किछि वचन कार्य करा जाउछि किबा वाग्दान कार्य करा जाउछि तेबे से झियो से विवाह न हेले मध्य से पुओ ना रे से परिचित से पुओ ना रे से कोन हे जाउछि बुक हे जाउछि एंगेज हे जाउछि माने से झियो ता निज इच्छा रे कोनोसी कार्य करि परिबो नाही से ताकू न पचारि कोनोसी बाहर को जाई परिबो नाही से न पचारि कोनोसी तार निज इच्छा रे कार्य करि परिबो नाही वर्तमान जुग रे तो अनेक आ समय तार मॉडर्न जुग हेलानी अनेक निजर अनेक कार्य करंती किंतु पूर्व काल रे आमानकर जेनेरेशन रे हमर पूर्व जेनेरेशन रे वाग्दान कला परे वर्ष वर्ष से मान को सेमती रखा जाउतिला आ से माने बर आसी आमान को विवाह करी नेबे एही अपेक्षा रे से माने वर्ष वर्ष गोटे नारी गोटे स्त्री से अपेक्षा करथिला आजी आ प्रभुଙ୍କର अनुग्रह द्वारा
ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଗଦାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭାଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାଜ୍ୟ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ରହିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଯାହା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବାଗଦାନ ହେଇଅଛି, ଆମମାନେ ଯାହା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଅଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯଦି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କିମ୍ବା ଆମେ ସେ ଆସିବା ସମୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ରହୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ସେଇ ବିବାହରେ ଆମମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମମାନେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଯଦି କାରଣ ଜଗତରେ ତ ବିବାହର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ସମୟ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏଇ ଦିନ, ଏଇ ମାସ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ବିବାହ ହେବ, ଏହା ତ ତାରିଖ ପକ୍କା କରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବାଗଦାନ ହେଇଛି, ସେହି ବରଙ୍କର ଆସିବାର କୌଣସି ସମୟ, କୌଣସି କାଳ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କୋଉ ସମୟରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନେ ଆଉ ତୟାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେ ନେବେ। ଆମେ ଏଫେସୀୟ 5:27 ପଦରେ ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଯୋଉ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବର ଆସିବା ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ। ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରିଚୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଜେଇ ରଖିବା। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ କରେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ମାନିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ରହିବା। ଆମମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର 10ଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ହଜିଗଲା, ଆଉ ସେ ଝାଡୁ ମାରି ସେଟା ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା, ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସେ ସହଭାଗିତା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାହା ପାଇଲି। ଆଉ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ଜାତିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ବାଗଦାନ କରନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେ 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିବା ଗୋଟାଏ ହାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପିନ୍ଧେଇବେ। ଆଉ ବର ଆସିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ସେଇ ହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମୁଦ୍ରା ହଜିଯାଏ ତେବେ ସେ ତାକୁ ସେ ବାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ 10ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ରଖିଥିବେ। 10ଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଜିଗଲା 9ଟା ଯଦି ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର ତାକୁ ବିବାହ କରି ନେଇଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ହଜିଗଲା ସେ ଦୀପ ଜାଳି ଘର ଝାଡ଼ି ପୁରା ବହୁତ କୋସିସ କରି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଖୋଜିବ। କାରଣ ଯଦି ସେ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ବରର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ମୁଦ୍ରା ହଜିଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦେଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କମି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଆମମାନେ ମନେ ପକାଇବା। ଜଗତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିଚୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ପରିଚୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିବା। ଜଗତରେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅନେକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭଳିଆ। ଯଦି ଆମମାନେ ସହରରେ କେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଅଳିଆ ଗଦା ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଆମେ ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛେ ସେଇ ରାସ୍ତା। ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗୁଣ ପରିଚୟ, ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକ। ସେ ଗମ୍ଲିଏଲଙ୍କ ଚରଣତଳେ ବସି ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଗୋଟେ ଏବ୍ରିୟ ବଂଶର, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ପରିଚୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଟା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ସେଟା ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭଳିଆ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବା କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ରହିଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କି ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ କି ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ବି ଏଇ ସମସ୍ତ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଥୋଡ଼ାସା ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ରହିଛି କି ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକର ଝିଅ କି ମୁଁ ଅମୁକ ବଂଶ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଯଦି କିଛି ବା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ମନେ ପକେଇବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଆସୁଥିବା ବରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇଛି, ସେହି ପରିଚୟକୁ ଆମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା। ପୁଣି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନମ୍ର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା, ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଯଦି କିଛି କହୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ଦୟାକରି ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ଆମେ ତାର ପରିଚୟ ଦେବା। ଏ ଜଗତର ପିତାମାନଙ୍କ ପରିଚୟ, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଅମୁକ ଲୋକର ପୁଅ ଅମୁକ ଲୋକର ଝିଅ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମକୁ କି ସହରକୁ ଯାଉ, ବିଜାତି ମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚିହ୍ନା ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆଉ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା